गुड ईवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, अज आप शुरू करन जा रहे हैं लाइफ ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर जी एंड इज मातृदम। श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म ਅਤੇ परिवार। इन्हां दा जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी विच होया। इन्हां दे पिता श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी, माता नानकी जी, जन्म स्थान श्री अमृतसर साहिब। बाबा गुरदित्ता जी, बाबा सूरजमल जी, बाबा अनी राय जी, बाबा अटल राय जी इन्हां दे भरा सन। बीबी वीरो भैन, माता गुजरी जी इन्हां दी सुपत्नी। इन्हां दे घर गोबिंद राय जिन्हां नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे नां नाल जाणिया जांदा है दा जन्म होया सी। श्री गुरु तेग बहादुर जी दे बचपन का नाम त्यागमल सी। वो बचपन तो ही बहुत होनहार अते धार्मिक रुचियां वाले सन। उन्हां नूं जदों भी समा लगदा वो अकाल पुरख दी भगती विच लीन हो जाते, मतलब परमात्मा की भगती विच लीन हो जाते सन। श्री गुरु तेग बहादुर जी एक बार ना अपने पिता नाल करतारपुर की लड़ाई विच हिस्सा लिया। इस लड़ाई विच इन्हां ने बहादुरी के जोर दिखाए तो इन्हां दी लड़ाई मतलब इन्हां दी जोर तो प्रभावित होकर श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने इन्हां दा नाम त्यागमल तो तेग बहादुर रख दिता। बहुत इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आता हुंदा इस ते। हुण आपां देखांगे श्री गुरु तेग बहादुर जी ने सिक्ख्या कित्थों कित्थों प्राप्त की। बाबा बुड्ढा जी अते भाई गुरदास जी तो सिक्ख्या प्राप्त की। आपने पंजाबी, ब्रिज भाषा अते संस्कृत के नाल नाल इतिहास, दर्शन शास्त्र, गणित अते संगीत का भी ज्ञान हासिल किया। आप जी नूं घोड़सवारी ते शस्त्र विद्या भी दिती गई। श्री गुरु तेग बहादुर जी का विआह करतारपुर निवासी लाल चंद की पुत्री गुजरी नाल होया। आप जी के घर 1666 ईस्वी विच एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम गोबिंद राय या गोबिंद दास ते अगे जाके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम नाल प्रसिद्ध होए। सारे ही बहुत इंपोर्टेंट ने पॉइंट तुसीं याद करने ने। बकाला विखे निवास। अपने पिता श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी के हुक्म के अनुसार 1645 ईस्वी विच अपनी पत्नी गुजरी जी ते माता नानकी जी नूं लैके बकाला विखे चले गए। इत्थे आपने 20 साल बतीत किए। इत्थे आपने एक बोरा बनवाया जिस विच वो अपना ज़्यादा समा अकाल पुरख की भगती विच गुजारते सन। गुरु लभ गया, बड़ा इंपोर्टेंट है। ज्योति जो समान तो पहला 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण जी ने संगतां नूं इशारा किया कि अगला गुरु बकाला विखे है। तो बकाला विच 22 सोडी मंजियां स्थापित करके बैठ गए कि असी गुरु बनांगे। उन्हां दिनां विच एक व्यापारी मक्खन शाह लुबाणा समुद्री रस्ते तो भारत आ रहा सी। रस्ते विच उसका जिहड़ा जहाज़ सी वो समुंदर दे विच फस गया। उसने अरदास की कि जेकर मेरा जहाज़ किनारे ते सुखी सांदी पहुँच जाए तो मैं गुरु साहब के चरणों विच 5000 जड़ियाँ मोहरां ने भेंट करूँगा। जहाज़ सही सलामत किनारे भी लग गया। जदों मक्खन शाह लुबाणा 500 मोहरां लैके मत्था टेकन लग गया। देखो उन्हें किन्नियां 500 मोहरा पेट मत्था टेकन पहुँचा तो उसने वेख्या कि 22 व्यक्ति गुरु बने बैठे ने। तो उसने हरेक गुरु के कोल जाके पहला 2-2 मोहरा रखनियां शुरू कर दित्तियां। जिहड़े नकली गुरु सी वो तो 2-2 मोहरा लैके भी खुश हो गए। जदों गुरु तेग बहादुर जी कोल पहुँचा तो उसने गुरु तेग बहादुर जी नूं 2 मोहरा रखियां तो गुरु जी ने बोलिया कि जदों तेरा जहाज़ डुब्बन लगा सी उदों तेने 500 मोहरा देण दा वादा कीता सी, हुण तू सिर्फ 2 मोहरा दे रहे। ये गल सुन के ना मक्खन शाह लुबाणा बहुत खुश हो गया। उसने छत ते चढ़ के कहा गुरु लादो रे। गुरु लादो रे का मतलब गुरु लभ गया। गुरु लभ गया। ये घटना इन्नी ज़्यादा इंपोर्टेंट है। इस ते क्वेश्चन आता हुंदा है कि श्री गुरु हरकृष्ण जी तो बाद बाबा बकाला विखे गुरु तेग बहादुर जी की खोज किवें कीती गई। तो उत्थे कहानी दसी जाती है बेटा। इट इज़ वैरी इंपोर्टेंट हैल्पफुल फॉर योर एग्जाम। हुण आपां देखांगे श्री गुरु तेग बहादुर जी दीयां यात्रावां।
ਇਸ ਨਾ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਮਤਲਬ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ 16 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 16 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਥੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਸੀ ਪਤੀਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਜੁਲਾਈ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 6 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਿਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। +2 ਕਲਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਿਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 2 ਪੀਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ 2 ਪੀਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਹੀ ਸੜ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚਿਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੜ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਵਿਖੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ, ਰੰਗ ਰਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ? ਰੰਗ ਰਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। 16 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ ਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਇਸਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇ ਇਸ ਸਿੰਗਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ। ਹੈਪੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ।